Mari kita sama-sama membaca syair Aqidatul Awam, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim. Bismillah. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القديم الأول والأخير البكي بلا تحول ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدئ وبعد فلم بوجود بالمعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قديم باكي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني ووحيد وحي قدير مريد عليم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفة سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل مؤمن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز بحاكه من عرضه بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب ففضل 50 بحكم واجب تمثيل 25 لازم كل مكلف فأكب واغتنم هم آدم إدريس نوح هدما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم تغيا عليهم الصلاة والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 20 منهم جبريل ميكال إسرافيل إسرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد ملك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول إيماننا بيوم آخر وجب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجبين نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زرية مرضعة حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتت قبل الوحي 40
بشير بديني لا يلقب أتاه إبراهيم من سوريا وأمه ماريا الكبتية وغير إبراهيم من خديجة هم ستة فخذ بهم وليجة أربعة من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء بل وآلي وابنهما سبطين فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كان جواريا للمؤمنين أمة حمزة عمه وأبس كذا أمته صفية ذات تدا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما من غير كيف وحصار وافترت عليه 5 بعد 50 فرد وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديقون بتصديق له وبالعروج صدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نظيم تلك أحمد المرزوق من ينتمي للصديق المسلوك والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها ميزون بعد الجمل تاريخها لحي نور الجمل سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan bahwa kita akan bergantian dengan Habib Muhammad untuk kajian. Jadi setiap wage, Jumat wage beliau membaca Syama'il dan Jumat pon kita membaca Aqidatul Awam. Dan alhamdulillah kita mengadakannya di pondok kali ini dan mungkin akan sering mengadakan MTI di pondok karena banyak. Sebetulnya jadwal MTI ini kalau tidak salah sudah penuh sampai 2021 kalau nggak salah, cuman karena wabah ini maka banyak yang di cancel, pending apa cancel ya? Cancel ya, cancel berarti. Pending kan situ ndak, ini nggak cancel. Ya, jadi ketika di cancel ya kita akan mengadakan di sini dan insya Allah seperti Jumat pon yang akan datang kalau nggak salah kita di sini lagi. Enggak, Jumat wagenya di mana? Di Gedang Sewu, Gedangi Sewu. Jumat ponnya di sini. Ya, karena yang kebetulan akan ketempatan itu mungkin belum bisa. Tapi tetap kita
melaksanakan protokol kesehatan, kita sediakan air di depan untuk cuci tangan dan sabunnya sekali, dan kalau bisa juga pakai masker. Mungkin ketika di sini sumuk maskernya dicopot sebentar ya tidak apa-apa lah, tapi ketika keluar usahakan akan memakai masker. Ya kita ikhtiar seperti yang sering kita katakan, ikhtiar zahir batin ya. Ikhtiar secara zahir dan juga ikhtiar secara batin. Nah, kita waktu pertemuan terakhir tentang masalah aqidatul awam, kita membahas muqaddimah dan kemudian pengarangnya dan kemudian pentingnya kita ngaji kitab tauhid. Karena bagaimanapun juga tauhid ini adalah landasan, dasar dan landasan kita, dan kita tidak mungkin membangun sebuah bangunan kecuali landasannya kuat, pondasinya kuat. Tapi ketika kita membangun suatu bangunan dengan pondasi yang asal-asalan, dengan pondasi yang tidak kuat, maka ada goncangan sedikit saja, gempa sedikit saja sudah merobohkan bangunan itu. Nah, agama pondasinya adalah tauhid. Bangunan di atasnya adalah fikih dan tasawuf. Ini perwujudan dari 3 rukun agama. Rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Kemudian kita mengkaji tentang aqidatul awam. Dikatakan aqidatul awam karena memang diperuntukkan bagi kita untuk orang awam. Dan juga ilmu tauhid ini banyak sih sebetulnya. Tapi kalau ulama-ulama Hadramut, para habaib di Hadramut, mereka tidak mempelajari tauhid tinggi-tinggi. Maksudnya cukup tauhid itu cukup beberapa kitab saja, setelah itu mereka tidak mengkajinya sampai panjang lebar. Kenapa? Ya intinya tauhid ini untuk kita, pelajaran ilmu tauhid ya, untuk kita menambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tauhid ya pokoknya yang wajib kita ketahui aja yang kita pelajari. Itu yang menjadi pegangan dari beberapa ulama. Cuman ada juga yang mempelajari sampai detail, sampai kitab-kitab yang tinggi dan lain sebagainya. Ya tidak masalah, cuman jangan sampai mengkaji tauhid itu akhirnya menjadikan penyimpangan dalam pemikiran. Karena ada juga orang-orang tertentu yang ngaji tauhid ini mungkin terlalu kebablasan atau mungkin tidak diimbangi dengan ilmu fikih dan tasawufnya, akhirnya kebablasan tidak karuan. Ya, jadi ngawur, malah ngawur. Ya, seperti mengatakan bahwa Allah ada di dalam diriku, aku adalah Allah. Kalau kamu ingin lihat Allah, lihatlah aku, lalu segala macam. Itu sopo deh ya. Ada orang yang lagi ngerokok dengan mengatakan, kamu tahu nggak Allah lagi ngapain sekarang? Nggak tahu, lagi ngerokok. Iki ya diantara uang sing apa ya? Bahaya. Kayak gini ini bahaya. Jadi itu kita harus hati-hati. Karena ketika kita salah dalam memahami tauhid, maka salah dalam membangun pondasi. Kalau mungkin ahli bangunan kan mesti paham, lek pondasi itu batu kali, ya betul ya, batu kali ya. Bener enggak sih kalau ini gak paham bangunan? Jare nih, batu kali sekian, semen sekian, pasir sekian, terus apa mana? Wis. Air. Terus apa mana? Cat, enggak ya? Walhasil komposisinya kan harus tepat kan? Ya, komposisinya kan harus tepat. Batu kalinya sekian, maka semennya harus sekian, pasirnya harus sekian, airnya harus sekian. Nah, ilmu tauhid juga demikian. Ketika kita mempelajari, mengkaji ilmu tauhid tapi komposisinya tidak pas atau tidak seimbang atau tidak semestinya, ya akan hancur juga. Tidak ada kekuatan. Nah, dimulainya kitab ini dengan abda'u, aku memulainya, kata beliau, bismillahirrahmani wabirrahimi daimil ihsani, dengan menyebut nama Allah. Allah adalah nama dari Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, lafzul jalalah kalau dikatakan. Kemudian
Ada yang mengatakan Allah ini adalah Ismul A'zam. Jadi kalau di dalam dunia tasawuf ya, ada satu Ismul A'zam, nama yang agung di antara 99 asma. Bahkan disebutkan orang-orang yang punya derajat tertentu, orang itu adalah orang yang mengetahui Ismul A'zam. Ada yang mengatakan Ismul A'zam yang dimaksud adalah Allah ini, lafdzul jalalah itu. Wallahu a'lam. Kemudian Ar-Rahman War-Rahim, Wabir-Rahimi, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat pengasih dan penyayang. Dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya, maka kita bisa hidup di dunia ini. Karena kalau misalkan Allah tidak punya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka sudah tidak ada makhluk ini. Kenapa? Karena kita ini hakikatnya tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan alam semesta. Allah menciptakan makhluk apapun jenisnya. Tidak ada satupun yang dibutuhkan. Allah tidak membutuhkan. Ya. Allah menciptakan makhluk, Allah menciptakan rezekinya, Allah menciptakan kenikmatannya. Bahkan kenikmatan-kenikmatan tersebut kalau kita hitung, in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, tidak bisa kita menghitungnya. Ngitung nikmatnya Allah, mulai dari kita bangun aja lah sampai kita tidur lagi, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan mampu menguangkannya. Jangankan menguangkannya, menghitungnya pun tidak akan mampu. Dengan kenikmatan yang sedemikian luar biasanya yang dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluknya, tapi ternyata makhluk-makhluknya banyak juga yang menentangnya. Kalau Allah tidak punya sifat Rahman Rahim, ya habis kita. Logikanya ya, sudah dikasih kemewahan, kenikmatan, kok segala macam lah, ternyata melanggar perintahnya, ternyata menentangnya, ternyata tidak mentaati apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak ibarat kita dayo bertamu di rumah orang. Kita bertamu di rumah orang tersebut, kita dijamu, kita diberi kemewahan di rumah tersebut, dikasih kamar khusus VIP kamarnya, AC-nya apa segala macam, kasih makannya lengkap lah pokoknya. Dijamu berhari-hari kita seperti itu, tapi tuan rumah hanya punya permintaan, tolong kalau masuk ke rumah sandalnya ditaruh di depan. Contohnya. Sudah dikasih kenikmatan Masya Allah yang jamuan yang luar biasa tersebut, hanya satu permintaan mereka, tuan rumah tersebut, lek melbu kalau masuk sandalnya di luar, jangan pakai sandal kalau masuk rumah. Dah, ternyata kita masuk dengan sandal kita, dengan sepatu kita, dari luar kotor kita masuk. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana perbuatan kita ini? Sudah dikasih nikmat, dikasih dijamu dengan luar biasa, ternyata kita melanggar permintaan tuan rumah. Kira-kira kita ini gimana? Nah, kurang ajar banget kan? Ya. Terus tuan rumah kira-kira apa yang mereka lakukan? Kalau kita sebagai manusia, ya kalau perlu diusir. Ya. Nek gelem metu tendang. Jongkrakno duncangno njaba ngoten. Terus dikek mangan gratis, ngombe gratis. Tempat tidur enak, AC segala macam, dikongkon nyopot sepatu gak gelem. Buak ae wis. Itu kalau kita manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, coba kita pikir. Allah memberi kita nikmat ini tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita jumlahkan. Kita disuruh sholat 5 waktu ya si aras-arasan. Kita diperintahkan bangun subuh, malah tanginya duha. Kita diperintahkan sholat duhur, malah sholatnya gandeng be asar. Kita diperintahkan untuk mencari ilmu syariat yang wajib kita pelajari, yang kita wajib kita kerjakan, wajib kita pelajari, yang wajib kita ketahui, wajib kita pelajari. Kita diperintahkan untuk taklim, tapi malah kita mencari ilmu yang lain. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, malah kita berbuat jelek.
Kita diperintahkan untuk saling peduli kepada sesama kaum muslimin, malah kita tidak peduli, kita hanya melihat kelompok masing-masing. Oh, ini saudara saya kalau dia organisasinya ini. Oh, kalau partainya ini berarti saudara saya. Kalau pilihan kemarin itu 0 sekian berarti itu saudara saya. Bukan kita melihat semua orang Islam adalah saudara saya, tidak. Padahal kita diperintahkan untuk menjalin ukhuwah, tapi kita tidak peduli kepada siapapun selain orang-orang yang kita anggap kelompok kita, padahal agama sama. Intinya sudah dikasih oleh Allah kenikmatan yang luar biasa, tapi kita masih menentangnya, dan kita berlomba-lomba untuk mengejar dunia miliknya, tapi tidak berlomba-lomba untuk mengejar rahmatnya. Sergap, semangat, giat mencari dunia, tapi tidak semangat mencari rahmat. Jam 1, jam 2 bangun, Masya Allah kan, wih tangi jam 2, luar biasa. Ternyata nang pasar kok rajin sampai jam 2. Iya, pasar iki jam 2 wae murah-murah isian. Nggih ta? Nggih napa mboten? Nah, sing banter sing aku. Berangkat banter-banteran nang pasar sampai remnya gak diinjek. Oh, ditelat. Apa sampean kok banter men? Soalnya lek gak wis dinggani wong. Banter, atau soalnya lek gak cepet-cepetan nang pasar kok langganan hilang, engkau sing tak tuku entek, engkau iki ono alasannya. Kita bisa semangat ketika untuk mencari dunia. Sudah sering saya ceritakan, saya punya rutinan di Jakarta kan, jadi saya tahu beberapa teman-teman di Jakarta yang memang mereka ini, bukan saya merendahkan mereka, tidak, cuman ini sebagai contoh aja. Karena kondisi di Jakarta itu macet ya, otomatis mereka kerjanya karena masuk jam 8, berangkatnya itu bisa jam 6 atau malah kurang dari itu, tergantung daerah mereka di mana. Jadi 3 jam perjalanan kadang-kadang karena macet, jadi harus berangkat awal-awal. Sebelum subuh mereka akan bangun untuk mengejar kemacetan tersebut supaya masuk kantor bisa tepat waktu. Dan itu mereka lakukan 5 hari dalam seminggu dengan semangat yang luar biasa, karena Sabtu Ahad kan libur. Tapi ketika Sabtu dan Ahad kebanyakan mereka mengambil kesempatan tersebut untuk nyantai di rumahnya, bahkan bangun subuh iso kerinan. Nah, pertanyaannya, kenapa 5 hari bisa semangat bangun tepat waktu, bahkan sebelum waktu kalau bisa, dan ketika harinya hari libur malah tanginnya ya nyantai. Mungkin jam bekernya itu bunyi, kemudian didelok, wah si jam 5 kok turu maneh. Jam 5 dino Sabtu turu maneh. Jam 5 dino Ahad turu maneh. Apa kok turu maneh? Enggak ngantor kok. Tapi ketika hari Senin sampai hari Jumat, jam beker bunyi jam 5, loncat. Jadi semangat mencari dunia tapi tidak begitu semangat mencari akhirat. Padahal kita ini hidup di dunia pasti tidak akan selama dunia, pasti loh. Tidak ada satupun yang hidup seumur dunia, tidak ada yang hidup seumur dunia. Tapi pasti kita akan hidup seumur akhirat yang kekal abadi. Tapi anehnya, kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan dunia yang sementara itu semangatnya luar biasa, tapi ketika kita mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi, semangatnya menurun drastis. Kenapa? Nah, ini pertanyaan besar sebetulnya, tapi bisa dijawab dengan ilmu tasawuf. Kembali lagi ke ilmu tauhid. Hal ini tidak menjadikan Allah menurunkan balak dan mencabut nikmat. Kenapa? Karena Maha Pengasih dan Penyayangnya. Tapi bukan berarti kita nyantai aja, Allah kan Maha Pengasih Penyayang, gak apa-apa, bukan begitu. Bukan begitu. Tetap Allah akan membalas apapun yang kita lakukan. Ketika kita berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melebihkan rasa kasih sayangnya.
Allah akan mencintainya seorang hamba tersebut ketika berusaha mendekat kepadanya. Ketika seorang hamba menjadikan tujuan hidup adalah Allah dan Rasulnya, tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah dan Rasulnya, yang memang hakikat dari hidup dan hakikat kita diciptakan adalah beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencintainya. Ketika Allah mencintai seorang hambanya, maka orang tersebut akan dicintai makhluk-makhluk Allah dan para malaikat yang lain. Karena dalam satu riwayat, ketika Allah mencintai seseorang, Allah merintahkan malaikat Jibril untuk mencintai orang ini, dan malaikat Jibril memerintahkan penduduk langit dan bumi untuk mencintai si fulan. Maka itu kalau ada orang wali sing benar-benar wali, hati kita ini tanpa kita sadari kita mempunyai rasa senang dan cinta sama ini orang. Ketika duduk sama itu orang, ketika bertemu sama itu orang, mungkin sebelumnya kita apa sih wong iki? Ya, mungkin seperti itu ya. Apalagi kalau zaman sekarang kan zaman media sosial ya. Di media sosial, berita-berita kan kadang-kadang ngawur lah, berita ini segala macam, orang kan bisa ngirim berita toh, berita-berita hoax lah. Apalagi kita ini sebagai manusia paling senang dengan berita yang tidak umum. Lek berita-berita atau kabar berita yang umum itu kan biasa, tapi yang aneh nyeleneh itu malah kita seneng. Betul? Berita aneh, berita nyeleneh, atau apalagi kalau berita itu menyangkut dengan seorang ulama tapi beritanya berita negatif. Oh, ulama itu ternyata begini-begini. Oh, ulama itu ternyata suka chattingan porno dengan perempuan. Misalkan begitu, ada berita. Wah, kita langsung seneng. Ulama itu berdakwah dengan enak, biasa. Ulama itu buka majelis taklim begini, biasa. Ulama itu ngajar ilmu begini, biasa. Tapi ulama itu melakukan chattingan porno yang ternyata palsu, tapi kita sudah senangi luar biasa. Nah, ternyata balik ngomong ternyata ngeletek palsu, tapi sudah kadung jangget di hati kita rasa benci sama itu ulama ya, rasa benci. Wow, apa ulama kok ngono kelakuane, ternyata gak nyongko. Nah, itu biasa kan gitu ya, kata-kata itu gak nyongko, tidak saya kira. Apa bahasa Indonesia benar ya, tidak saya kira. Gak nyongko enggak, Pak? Ya benar ya. Tidak saya kira, tidak kukira. Tidak saya duga. Betul? Nek bahasa Madura ini apa? Tak nyangka. Hah? Napa? Bahasa Madura ini apa? Hah? Apa? Tak nyangka. Ternyata palsu. Tapi kita sudah ngadung benci sama itu orang. Ternyata palsu. Akhirnya suatu saat kita ketemu sama orang tersebut, jatuh hati kita sama dia. Duh, ternyata balik ternyata mana ya, cuma ini api. Ternyata wongi masya Allah. Ternyata wongi gak koyok ndek berita-berita. Ternyata wongi ramah. Ternyata wongi genah. Ternyata wongi begini begitu. Ketika ketemu, tadinya waktu ndelok waduh kok ngene ya, ulama kok ngene, Habib kok ngene, kiai kok ngene. Ketika ketemu, oh masya Allah wongi, masya Allah enak, kerasan. Duduk sama beliau kerasan. Ini ketika Allah mencintai seseorang, maka akan memunculkan di hati kita rasa cinta juga sama orang tersebut ya. Dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut kepada makhluknya, kalau makhluknya mentaatinya. Tapi kalau tidak mentaatinya, hanya mengasihi saja, tidak mencintainya. Tapi ketika makhluk tersebut taat, maka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketaatan yang sesuai aturan, bukan ketaatan yang semau kita. Ibadah ini tidak bisa semau kita. Sholat, dzikir, ngaji, apalah, pokoknya semua macam ibadah itu tidak bisa semau kita, harus ada aturannya. Aturannya sudah ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan kepada para ulama, turun-temurun sampai kepada kita. Tidak bisa semau kita. Aku kok
sholat subuh itu 2 rakaat kok nanggung ya, aku mampu kok 4 rakaat, tak sholat 4 rakaat, ngawur berarti kan. Poso iki sampai maghrib nanggung, aku iso sampai isya, tak buka isya ngawur, semau kita. Nah ketika kita taat sesuai dengan aturan, bukan semau kita, maka lambat laun ketika ketaatan kita tersebut ternyata diterima oleh Allah, lambat laun Allah akan membuka hijab. Ketika Allah membuka hijab, maka Allah akan mencintai kita. Ketika Allah cinta dengan kita, yang tadi. Nah kemudian, jadi ketika kita tidak melakukan hal itu, dalam arti kita bukan orang yang taat, kita masih dikasih sama Allah tapi tidak dicintai. Kemudian dikatakan abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi da'imul ihsani, yang selalu dalam kebaikan. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita apapun kecuali kebaikan. Musibah balak pun pasti ada hikmah di balik itu. Gak usah gini-gini. Musibah mulai dari tanggal bulan 1 kalau nggak salah ya, mulai Januari kan musibah ini. Januari sampai sekarang 9 bulan. Nek mau untuk hamil langsung lahirno saiki. 9 bulan, betul kan? Hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan musibah ini. Jenenge virus ini. Ini sebetulnya kalau kita cari hikmahnya banyak banget hikmahnya. Antara lain hikmah yang paling luar biasa apa? Diingatkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini hanya sekedar makhluk yang tidak akan ada kekuatan apapun dan daya apapun kecuali Allah yang menghendaki. Kita hanya sekedar makhluk yang tidak ada arti di hadapan Allah. Hingga kita kalang kabut, kocar-kacir, gak karuan sak dunya, bahkan haji meh prei. Majelis-majelis taklim kutuk meh mane prei lek majelis taklim. Pondok-pondok juga memiliki juga kan bukanya sudah dengan aturan-aturan tertentu yang ketat dan sebagainya, walhasil serba panik kabeh kan, serba panik, serba bingung, serba stres orang sekarang ini. Hanya dengan makhluk Allah yang tidak ketok dengan mata telanjang, harus dengan alat tertentu baru ketok bentuknya. Oh kok niki guyung-guyung teman-teman ya, wis nggarai kita kalang kabut, wis guyu kekel lagi si virus ini. Kalau kita delok dengan mikroskop ngoten niku, kita delok ternyata langsung ngakak-ngakak ngoten niku. Kocar kacir banget kita nih. Sing di PHK, sing stres, sing wong was-was, sing wong yang sudah saya ceritakan waktu kapan itu ya? Kalau tidak salah mungkin Ahad Pon atau yang sebelumnya waktu kita ke Jakarta. Sak kursi-kursi niku nonton penumpang mau duduk niku disemproti kabeh. Sak layar-layar TV-nya di pesawat itu disemproti, sandaran disemproti, jurati kula pesawatnya kabeh semprotono mesine. Serba bingung orang sekarang. Wis nggawe masker terus kadek ke apa? Tukang ngelas niku. Iya. Apa nama itu? Ya wis itulah gitu ya. Terus kaos tangan karet niku. Kaos tangan karet cek disemproti ya. Serba was-was kabeh memang. Bukan berarti penyakit ini tidak ada penyakit ini betul-betul ada memang. Virus ini ada, iya. Saya sudah ngomong sama beberapa dokter, mereka mengatakan iya ada virus ini dan berbahaya, iya. Tapi paniknya kita luar biasa kan. Ini hikmahnya apa? Dengan kepanikan kita yang sedemikian rupa, kita diingatkan oleh Allah, ternyata kita ini bukan makhluk yang hebat. Kita ini bukan makhluk yang punya kuasa atas apapun. Bahkan atas diri kita pun kita tidak punya kuasa. Hingga ketika Allah memberikan kita balak musibah, kocar kacir kita. Ketakutan, hidup dengan ketakutan. Orang suudzon. Saat ini wong salaman ya mikir. Nah, para kiai-kiai, para habaib juga rada miris juga salaman. Mari salaman semproti tangannya. Salamannya semproti mana? Ya memang harus kita bukan bahas masalah ini ya, masalah apa namanya, prosedur kesehatan, protokol kesehatan memang kita harus melakukan ya, karena itu bentuk dari ikhtiar dan hukumnya wajib kan. Ikhtiar untuk menjaga kesehatan hukumnya adalah wajib. Kita bahasnya secara tauhidnya dan tasawufnya.
bagaimana kita menjadi kalang kabut dengan makhluk Allah yang paling kecil dan kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang kecuali dengan alat. Kalang kabut kita. Tapi sebelumnya kita merasa bahwa kita perkasa. Sebelumnya kita merasa bahwa kita punya kuasa atas diri kita. Sebelumnya kita memandang rendah orang-orang lain dan makhluk-makhluk yang lain. Ternyata kita diberi peringatan oleh Allah. Kalau kita ingat Namrud niku raja yang akhirnya mendakwakan diri menjadi Tuhan karena gak tahu loro. Namrud itu tidak pernah sakit dari kecil, tidak pernah sakit hingga mendakwakan diri sebagai Tuhan. Makanya sampai lek pilek syukuro. Ya. Lek tahu loro bersyukurlah cek kata Namrud. Ternyata matinya Namrud itu dengan nyamuk. Satu biji nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya sampai ke dalam sampai dia merasa kesakitan. Setiap gerakannya nyamuk niku subhanallah gak mati-mati karena Allah memang yang menentukan. Hingga dipukulilah kepalanya si Namrud ini dengan dirinya sendiri karena gak kuat. Sakit kepalanya sampai pecahlah kepalanya, mati. Nyamuk siji. Ya mungkin yang bersama dengan kita juga ya, kita virus ini. Cuman alhamdulillah kita bukan Namrud, gak ngaku Tuhan. Cuman kita masih menjadikan kita ini dulunya berkuasa atas diri kita. Kita melupakan hakikat hidup, kita melupakan hakikat diciptakannya kita. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Hakikatnya hidup kita itu. Tapi kenapa kita bukan beribadah tapi mencari dunia? Ibadah hanya nomor sekian. Kenapa kita tidak menyadari ini? Hingga Allah harus menyadarkan kita bahwa hakikat kita ini adalah hamba. Kita bukanlah makhluk yang punya kuasa. Kita adalah hamba yang diciptakan. Dan kemampuan kita pun bukan kemampuan kita yang menciptakannya, tapi kemampuan yang diberikan dan dikaruniai oleh Allah. Hingga kita mampu melakukan sesuatu. Ketika kemampuan itu dicabut, ya nggak mampu. Allah mencabut kemampuan mata kita, ya nggak mampu dulu. Allah mencabut kemampuan berjalan kita, lumpuhlah kita. Jadi hakikat hidup kita ini sebetulnya hanya hamba yang wajib untuk beribadah. Udah. Tapi malah kita menjadi hamba untuk diri kita sendiri. Dengan kita tidak melakukan peraturan-peraturan syariat, dengan kita melakukan peraturan semau kita sendiri, dengan kita menjalankan perintah Allah dengan setengah hati, dengan kita berusaha mencari dunia dan kesenangan diri, tapi melupakan akhirat yang kekal abadi. Dan terakhir, pengarang memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, yang dilanjutkan dengan hamdalah nanti. Karena ittibaan dan iktidaan dengan Quran dan hadits Nabi kita Muhammad SAW. Dalam satu riwayat bahwa segala sesuatu yang dimulai atau tidak dimulai, la yabda'u, ya, tidak dimulai dengan basmalah, maka menurut tafsir ulama-ulama sedikit barokahnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini menjadikan keberkahan ketika kita melakukan segala sesuatu yang bermanfaat. Kita makan, kita minum, kita melakukan apa saja yang bermanfaat dengan ucapan basmalah ketika akan memulainya, maka akan menjadikan keberkahan di apa yang kita lakukan. Nah, tapi ketika kita melakukannya itu di perbuatan yang makruh, maka basmalahnya menjadi makruh. Ketika kita melakukan perbuatan haram dan mengucapkan basmalah untuk melakukan perbuatan yang haram, maka menjadi haram, haramnya 2 kali. Itu kalau kena kebutuhannya ya. Tapi misalkan wong ini dengan sengaja mengucapkan bismillah ketika melakukan perbuatan haram, maka hukumnya adalah murtad. Ngombe khamar bismillahirrahmanirrahim, murtad. Atau korupsi bismillahirrahmanirrahim, murtad. Dengan sengaja loh ya, kalau dengan sengaja dan istihzaan, dengan meremehkan atau mempermainkan. Tapi kalau kejahilannya, itu kabeh ngomong bismillah atau rokokan bismillahirrahmanirrahim, maka makruh. Nanti ngombe khamar bismillahirrahmanirrahim, haram, jadi 2 kali haramnya.
Nah, wajibnya bismillah hanya ada di Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Nah, di mazhab Syafi'i Fatihah dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim. Di mazhab yang lain memang berbeda. Dan bismillahirrahmanirrahim di 114 surat ada yang wajib yaitu bismillah, ada yang tidak boleh yaitu surat Al-Bara'ah, dan yang sisanya disunahkan mulai surat dengan bacaan bismillah. Tapi di Fatihah wajib. Kalau di dalam sholat ketika di surat Taubat maka ada yang mengharamkan mengucapkan bismillah, ada yang memakruhkannya. Ya, sisa surat di dalam Al-Quran maka tidak haram, maka sunnah hukumnya. Nah, ini, dan juga ada satu cerita di dalam kitab Kasifatus Syaja. Ada setan, mungkin reuni gitu kan, pas reuni setan ngoten, ketemu koncoan, tapi setan sing siji iki kurus, sing siji lemu, saya ceker ngoten. Terus saling tangkok, kan biasa orang alumni reuni kan gitu ya. Lho kok saiki kok kuru apa ngoten, kok saiki kok lemu apa, lho saiki kok putih kabeh apa rambutnya. Saya kita nyempul deh pipine. Ya, biasa kan gitu kan reuni. Setan gitu juga kalau reuni. Ya waktu alam cari ini sih ya. Gue belum pernah diundang soalnya. Nah, setan yang gemuk tanya, kon kok kurus di waktu kita berpisah itu kamu biasa maksudnya, karena kok kurus? Dijawab, aku mengikuti seseorang yang diam ati lapa-lapa mengucapkan bismillah, makan minum dan sebagainya bismillah. Jadi saya tidak mendapatkan bagian itu, saya tersingkir jauh. Ketika dia mau makan, dia mengucapkan bismillah, maka saya tersingkir jauh. Ketika dia mau minum, dia mengucapkan bismillah, saya tersingkir jauh. Nah terus kok lemu? Aku sebaliknya. Aku melok be wong ngikut sama orang yang dia tidak pernah mengucapkan bismillah. Dia makan, aku ikut makan. Dia minum, aku ikut minum. Sing medeni napa? Dia kumpul dengan istrinya, aku buat urunan. Bayangkan. Medeni kan seperti itu kan. Kalau kita tidak membaca doa, tidak mengucapkan bismillah ketika melakukan sesuatu apapun. Dan salah satu keistimewaan istimewa adalah ketika kita sebelum tidur mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Ini ijazah dari abah saya, juga ijazah buat siapa yang mau. Aman di tidurnya tersebut dari 3 hal, dari mati mendadak. Nah, saat ini kan wakil mau mati mendadak. Dari godaan setan, dari pencurian sampai bangun. Jadi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim 21 kali ya, sebanyak 21 kali, maka aman 3 hal tersebut insya Allah. Ini saya dapat ijazah dari abah saya dulu. Nah, ini moga-moga apa yang kita bahas, kita kaji malam hari ini bisa menambah manfaat ilmu, manfaat berkah dunia, berkah akhirat, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang rajin dalam beribadah, rajin dalam bertakwa, dan moga-moga nanti di yaumil qiyamah kita bersama-sama dengan para guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad SAW, dan moga-moga kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya zahir batin dunia dan akhirat.